श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं एतत्तिहं पनुतपाल्यभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवोऽधि स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तमादिदेवं पुरुषो पुराणं
तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपं तमादिदेवं पुरुषो पुराणं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपम्। गौड़ीय गोस्वामीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु जानिয়েছেন गौड़ीय गोस्वामीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु जानिয়েছেন श्री व्यास मुनि भगवान व्यासदेव गोस्वामी रूपे अवतीर्ण হয়েছেন হয়ে भागवत महापुराण থেকে आरम्भ করে সমস্ত কিছু তিনি আমাদের কাছে উপস্থাপনা করেছেন। এই ভাগবত महापुराणের বন্দনা করা হলো, এতে প্রমাণ করা হলো যে যিনি নন্দনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বয়ং ভাগবত महापुराण রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তমাদিদেবম পুরুষো পুরাণ तमाल वर्णम सुहितावत संसार सिंधु के पार करबार जन्य जीवेर मंगलेर जन्य परम मंगलेर जन्य व्यासदेव गोस्वामी जगते भगवान के डेके এনেছিলেন, যেমন অদ্বৈত গোসাই ডেকেছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে। এছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করা যাবে না, কারণ ভগবানজি নিত্য বিরাজিত রয়েছেন, তাকে তৈরি করা যায় না, তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, এই কথাই বলা রয়েছে। শ্রীল ব্যাসদেব গোস্বামী অপার করুণাতে তিনি বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য সমস্ত জগতের কাছে আহ্বান করছেন যে আপনারা সবাই আসুন, আমরা একত্রে মিলে সেই পরম সত্যবস্তুর অনুসন্ধান করব, ধ্যান করব। আমরা সেই সত্যবস্তুকে একত্রে সম্মিলিতভাবে যদি ডাকি, তাহলে সেই সত্যবস্তু সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবেন না। তিনি অবশ্যই সাড়া দেবেন। এই জন্য প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, তিনি কোনো স্বার্থপরতা প্রদর্শন করেননি। তিনি সমগ্র মানব জাতির কাছেই আহ্বান রেখেছেন। তিনি কোনো বলেননি এরা আসবেন না, ওরা আসতে পারবেন, এরকম ধরনের কোনো কথা নেই। সমগ্র মানব জাতির কাছে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন যে আপনারা যদি আসেন, আমরা সত্যম পরম ধীমহি, সেই পরম সত্যবস্তুকে আমরা একত্রে ধ্যান করব। ধীমহি এখানে বহু বচন রয়েছে, যেটা ভাগবতের यन्मा आदस्य यतन्मयादितरतश्चार्थिषु सभिज्ञ सराट এই শ্লোকে এখানে সত্যম পরম ধীমহি এখানে বহু বচন রয়েছে। একা কোনো কেউ কেবল মঙ্গল লাভ করবে এরকম কোনো কথা তিনি বলেন নাই। তবে এখানে যে ধ্যান করার কথা বলা আছে, এই সম্বন্ধে যদি আমাদের ভ্রান্ত ধারণা থাকে, চোখ বুজে এক জায়গায় বসে পড়তে হবে, তাহলে সেটা যথাযথ হয় না। কারণ চোখ বুঝেই যে ধ্যান হয়, চোখ চেয়ে যে ধ্যান হয় না, এটাকেও প্রমাণ করতে পারবে না। গোপিকাগণ থেকে আরম্ভ করে আমাদের যশোমতী মা, নন্দ বাবা, সব ব্রজবাসী বৃন্দ, তারা চোখ চেয়ে ধ্যান করতে, এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। তারা সমস্ত কর্মেতে সমস্ত দিকে ভগবতময় জগৎ দেখতেন। তারা চোখ বুঝে এক জায়গায় ধ্যান করতে বসতেন না। সে কথা শ্রীমতী রাধারানী জানিয়েছেন, যখন কুরুক্ষেত্রে দেখা করতে গেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত লজ্জিতভাবে ক্ষমা চেয়ে তাদের সঙ্গে আলাদা দেখা করেছিলেন। আর সেখানে ভগবান ক্ষমা চেয়েছিলেন, আমার কিছু করার নেই অবস্থায়। কিন্তু রাধারানী তাকে কিছু কথা বলেছিলেন,
যে উদ্ধবকে পাঠিয়ে তুমি জ্ঞান তুমি আমাদেরকে জ্ঞানযোগ ধ্যানযোগ এসব শেখাচ্ছ, স্থানাস্থান না করো বিচার। তুমি কোনো স্থানাস্থান কোথায় কি বলতে হয় একটু বিবেচনা করে তো বলতে হবে। স্থানাস্থান না করো বিচার, নহে গোপী যোগী জ্ঞানী, যে ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ। যোগী জ্ঞানী নয় গোপিকারা, তোমার এটা বোঝা উচিত যে আমরা ধ্যান করে যোগ করে আনন্দ পাব, আমরা তোমাকে ভুলতে পারি না। উদ্ধব গিয়ে আমাদেরকে শেখাচ্ছে এইভাবে, আপনি জানেন এই পরাত্পর অখিলেশ্বর এইসব বোঝাচ্ছেন আমাদের, যে আপনারা তাকে চিন্তা করুন, আপনার কোনো সমস্যা থাকবে না। যে আমরা চিন্তা করব, আমরা ভুলতে চাই কৃষ্ণকে। যদি ভুলবার উদ্ধব কোনো ব্যবস্থা থাকে তো বল, এইসব কি কথা বলতে, জ্ঞান যোগ ধ্যান যোগ এসব শেখাচ্ছে বলে তো আপনারা চিন্তা করবেন, দেখবেন আমি সমস্যা চলে যাবে। তো উদ্ধবের দ্বারা তুমি এইসব আমাদেরকে শেখাচ্ছ, এটা বড় দুঃখের ব্যাপার। স্থানাস্থান না করো বিচার। আর আমাদের একটাই কথা, আমাদের দুটো কথা নেই, কথা একটাই, যদি তুমি বৃন্দাবনে তোমার চরণোদ্বয়কে উদয় করিয়ে আমাদের প্রাণে বাঁচাতে পারো তো ভালো, আর নাহলে আমরা অন্য কিছু চাই না, আমরা অন্য কিছু শুনতে চাই না। আনের হৃদয়ে মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি মানি। তাহা তোমার চরণোদ্বয় যদি করাও উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি। কথা বলে লাভ হবে না কিছু। আমার অন্য অন্য লোকের হৃদয়ে এক থাকে, মুখে এক বলে, মনে এক, কিন্তু আমার সমগ্র মনকে তুমি যদি দেখো, অনুসন্ধান করো, বৃন্দাবন ছাড়া অন্য কিছুই আর নাই। যেন মনে হয় আমার অন্তঃকরণটা, আমার মন বৃন্দাবন রূপে চারিদিকে বিছিয়ে রয়েছে। বৃন্দাবনটাই আমার মন, আমার মনের অন্য কোনো অস্তিত্ব আমার নাই। মোর মন বৃন্দাবন, মনে মনে এক করি মানি। সেইখানে তোমার এই চরণোদ্বয় যদি উদয় করাতে পারো, আবার যদি সেই যমুনা তীরে কদম্ব বৃক্ষের কাছে সমস্ত দিকে সেই অপূর্ব অপ্রাকৃত বিনোদ করতে পারো, আনন্দ করতে পারো আমাদের নিয়ে, তাহলে আমরা সুখী, আমরা আর কিছু শুনতে চাই না। এরকম একটা অদ্ভুত ব্যাপার, যেগুলো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোনো জায়গায় শ্রুতিগোচর হবে না, একমাত্র বৃন্দাবনে ব্রজবাসীগণ, বিশেষ করে গোপিকাগণের যে আত্মনিবেদন, ভালোবাসা, সেবা, এর কোনো তুলনা বলে কিছু নেই। এর তুলনা করতে যাওয়া মূর্খতা, হয় না। প্রভুপাদ বলছেন, অনেকে মনে করেন বোধহয় এখানে বোধহয় ধ্যানের কথা বলেছেন, এখানে ধ্যানের কথা হয়তো বলেছেন। এখানে ধ্যান মানে হলো কনসেন্ট্রেশন, আমাদের সমগ্র চিত্তবৃত্তি এবং মনকে গোবিন্দ চরণে মনোনিবেশ করার নামই হলো ধ্যান। এটা তোমার যদি সেবা করতে করতে চোখ চেয়ে ধ্যান করতে পারো, সেটাও হতে পারে। আর যারা যোগী জ্ঞানী ওরা করে, ওদের বিচার আলাদা, আমরা তো ওদের সঙ্গে কোনো সিদ্ধান্ত মেলাতে পারবো না, ওদের বিচার আলাদা। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বলা রয়েছে, আমরা শুনেছি। সত্যযুগের মানুষের আয়ু ছিল 1,00,000 বছর, তারা যথেষ্ট সময় পেতেন, ওই জন্য এই প্রেসক্রিপশন তাদের জন্য ছিল, তারা ধ্যান করতে পারবেন, ধ্যান করে 10,000 বছর করুন, কি যায় আসে। সত্যযুগে এই জন্য ধ্যানের কথা বলা রয়েছে। আর ত্রেতা যুগে যজ্ঞের কথা বলা রয়েছে, সমর্থ ছিল যজ্ঞের, সেরকম ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবরা ছিলেন, ঋষিমুনি ছিলেন, তাদের সেই পরিমাণের সব ব্যবস্থাই তাদের ছিল, কোনো কিছুর অভাব ছিল না। এমনকি এক একটা যজ্ঞ যখন শেষ হতো, তার যে পড়ে থাকতো যে জিনিসগুলো, এগুলো কুড়িয়ে পাওয়া যেত না। এই এক একটা যজ্ঞ যখন হতো, যজ্ঞের পরে যখন ওরা চলে যেত যজ্ঞ করে, তখন যেসব জিনিস পড়েছিল, এক একজন কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারে, ওরা ওগুলো নেন না, পড়ে থাকে চলে যায়। এরকম ভাগবতে প্রমাণ আছে।
এইরকম সামর্থ্য ছিল, সমতাদের মধ্যে যোগ্যতাও ছিল, আর সে শুদ্ধতাও ছিল, যজ্ঞ আদি করতেন। আর দাপর যুগে নেমে এলো অর্চনেতে পরিচর্যা, এটা পরিক্রমা, পরিচর্যা, অভিবন্দন এগুলো করতেন তারা। আর তেতা যুগে তো বলাই আছে, সংকীর্তনই মেন। আর এই তেতা যুগে তো আরও বিশেষ করে আমাদের এই কলিযুগের কথা, কলিযুগে বিশেষ করে সংকীর্তনের কথা বলা আছে। প্রভুপাদ যে বিশেষ কথাটা বলছেন, অনেকে মনে করতে পারেন যে সত্যযুগে সংকীর্তন চলবে না, আর তেতা যুগেও চলবে না, দাপর যুগেও চলবে না, কেবল কলিযুগে। এই কথাটা কিন্তু ভ্রান্ত ধারা, এই কথাটা ঠিক নয়। কীর্তনীয় সদাহরি, তাহলে এই কথাটা মিথ্যে হয়ে যায়। অর্থাৎ যে কোনো যুগেই, যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো অবস্থায় নাম সংকীর্তন এটা হলো সবসময় এফেক্টিভ। অনেকে তর্ক উত্থাপন করেন, তাহলে মশাই ওখানে ধ্যান করার কথা বলার দরকার কী ছিল, না করলেই তো পারতেন, সংকীর্তন বলেই তো পারতেন। এরা বোঝে না, এরা অনুভব করতে পারে না সত্যযুগে যে 1,00,000 বছর মানুষের আয়ু যদি 10-20 বছর কাটিয়ে দেয়, 1,00,000 বছর আয়ু 10,000 বছর 20,000 বছর দেখে তা কী যায় আসে, তাদের শারীরিক সামর্থ্য ছিল, সেরকম অবস্থা ছিল। তার মানে সংকীর্তন যে এফেক্টিভ হবে না তা নয়। তা যদি হতো তাহলে বলি মহারাজের যজ্ঞের সময় যখন বাধা পড়ল, তখন শুক্রাচার্য এই কথা বলেছিলেন যে যতই বাধা বিঘ্ন যা কিছু হয়, তোমার নাম সংকীর্তনের দ্বারা তারা পূর্ণ হবে, তাহলে এই কথা বলার দরকার ছিল না, ওই যুগেই বলা ছিল। মন্ত্রতঃ সিদ্ধ্যম তন্ত্রতঃ সিদ্ধ্যম দেশ কাল সমাহতা সর্বম নিশ্চিদ্দম করতি তব নাম সংকীর্তন, নাম সংকীর্তন তব। তাহলে সে কথা বলা হয়েছে। তাহলে সত্যযুগে কেন বলা হয়েছিল, তার কারণ হলো এই, যখনই মানুষের বিরাট সামর্থ্য থাকে, সব কিছু থাকে, তখন যদি খুব সহজ কোনো ব্যবস্থা দেওয়া হয়, তারা মানতে রাজি হয় না, তাদের বিশ্বাস হয় না। বোঝা গেল না? যেমন আমি ধনী ব্যক্তিদের এই রোগটা দেখেছি, এই রোগটা ধনী ব্যক্তিদের বিশেষ করে কিছু মানসিক রোগ আছে, ওরা খুঁজবে কোথায় সবচেয়ে বড় ডাক্তার আছে, যার ভিজিট হলো 5-10 হাজার টাকা, তারপরে গিয়ে ডাক্তারের কাছে সব বলবেন, তিনি বিরাট কিছু প্রেসক্রিপশন লিখে দেবেন, তাহলে এই হলো ডাক্তার। আর যদি গ্রামের কোনো ডাক্তার একটা হোমিওপ্যাথি একটা ডোজে তো সারিয়ে দেবো, ও ডাক্তার নেই, ডাক্তার জানি না। এইটা হলো নিয়ম। এরকম কত কেস হয়েছে, যেমন আমি বিধান রায়ের কেসও কয়েকটা বলছিলাম প্রসঙ্গক্রমে। লোকগুলো আসে, তিনি দেখেন এই চিকিৎসার দরকারই নেই, এমন এমন সব ঘটনা, মাথায় যন্ত্রণায় ভুগছে বছরের পর বছর, কোনো ডাক্তার সারাতে পারল না, কত ওষুধপত্র, কিছু নয়। উনি আসার সঙ্গে ওনাকে দেখলেন, উনি বললেন যে আপনি যেদিকে মাথা করে শোন ঘুরে শোবেন অন্যদিকে, আপনি উত্তর দিকে মাথা চিন্তা করে দেখুন। হ্যাঁ, বলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে হচ্ছে, ওষুধ লাগবে না, চলে যান। একটা এরকম মোটা মহিলা এসছেন, দু একটা কথা বলি বুঝতে পারবেন। সে মহিলাকে প্রথমেই গেটে ঢুকতে বললো, আপনার ক্যান্সার হয়েছে, আপনার চিকিৎসা হওয়া মুশকিল, আপনি যান, 1 মাস পরে আসবেন আমার কাছে। 1 মাস পরে এই সামান্য একটু ভিটামিন ফিরে লিখে দিল, ওই তারিখ দিল। ও রাত দিন চিন্তা করছে আমার ক্যান্সার, আমি মরে যাব, ডাক্তার ও আমায় বাঁচান। শেষকালে 1 মাস পরে যখন এলেন, এই রকম রোগা হয়ে গেলেন। ভক্তবাবু আমায় বাঁচান, আপনি বেঁচেই রয়েছেন, চিন্তা নেই, বসুন, আপনার কোনো রোগ হয়নি। আমি বলেছিলাম আপনার এই যে আপনার হার্ট অ্যাটাকে মরবেন আপনি, আপনার গলায় দড়ি পড়বে, ওই জন্য আমি বলেছিলাম যান বাড়ি যান। কিন্তু এখনকার ডাক্তার তা নয়, এখন বলবে আগে ইসিজি করো, হার্টের পরীক্ষা করো, ব্লাড টেস্ট করো, এই করো, রাজ্যের। আর তুই বেটা ডাক্তার হয়েছিস কী জন্য? তুই যদি আমাকে এত গরিব লোক খরচা করাবি, তা তুই ডাক্তার হওয়ার তো দরকার ছিল না। আমাদের সময় আমরা দেখেছি এরম দেখে বলে দিই, কালকে কী খেয়েছিস বলে দিত। হ্যাঁ, রঘুনাথ দাস গোসাই কথা দেখুন, রঘুনাথ দাস গোসাই বৈদ্য নিয়ে এসছে, শরীর খারাপ, ব্রজবাসী সবচেয়ে বড় বৈদ্য,
বৈদ্যেশ্বর রঘুনাথ দেবকে দেখে বললে কালকে রাতে গুরুপাক খা গেছে। বলেন কি, যে 2-3 দিন পর পর একটু মাটা খায়, গুরুপাক খেয়েছে, কি বলেন ডাক্তারবাবু? বৈদ্য বলে আমি মিথ্যে কথা বলছি, জিজ্ঞাসা করুন ওনাকে। বাবা তেনে ক্যা খায়া বাবা কাল রাত কো? বাবা বলছে দেখ, আমি মানুষে পরমান্ন রান্না করেছিলাম, করে ভগবান রাধা গোবিন্দকে খাইয়েছিলাম, সেইটা কোথায় ফেলবো, আমি খেয়ে নিয়েছি। খেয়েছেন, মানুষে করেছেন সেটা। তাহলে বস্তুর আমাদের এখানে কাউ ধারণা নেই যে কিভাবে কনসেন্ট্রেশন করলে পরে, কিভাবে মনোনিবেশ করলে পরে বস্তু আসবে। অপ্রাকৃতিক জগতে এটা বিধান, প্রাকৃতিক জগতে হয় না। আমি এই সম্বন্ধে বেদান্ত থেকে অনেক কথা বলেছি, এটা মনে রাখে না। যে বস্তুটাকে আমি বলছি, সেই ব্যক্তি যিনি বলছেন যে সেই প্ল্যাটফর্মে থাকেন তুরীয় অবস্থায়, সে বস্তু উপস্থিত হবে। যেমন মাধবেন্দ্র হা গোবিন্দ হা বৃন্দাবন বলছে, বৃন্দাবন ওখানে উপস্থিত আছে, এরা বোঝে না। যেমন শাম্বকে মেয়ে ছেলে সাজিয়ে যখন গেছিল, যখন ঠাট্টা করেছিল, তখন রেগে গিয়ে বলেছিলেন কি, এর পেটে মুসল হবে বেটা, কুলনাশক মুসল। আরে পেটে হাত দিয়ে সত্যিই তাই, মানে বাক্য সঙ্গে সঙ্গে সত্য। এরকম এখনো পর্যন্ত যেসব কোনো কেউ যদি থাকেন, তাদের বাক্য সত্য হয়, তারা সেই অবস্থায় রয়েছেন, যেটা বলবেন সেটা সত্য। এই জন্য মহা মুশকিল যে আমরা এই কথাটা বুঝতে পারি না, যে আমাদের সত্যযুগে হয়তো এই বিধানটা দিয়েছিলেন ভগবান এই কারণে, এদের যেহেতু শারীরিক সামর্থ্য আছে, সব কিছু সামর্থ্য আছে, সমর্থ আছে, এরা নাম সংকীর্তন করলে, আমি যদি বলি সহজ বিধান, এরা বলবে এটা আবার কি, ততটা বিশ্বাস নাও করতে পারে। তথাপি তখনকার জীবনে বিশ্বাস ছিল। যদি না থাকতো তাহলে প্রহ্লাদ মহারাজ এই কথা বলতো না। মোতির ন কৃষ্ণে পরতোষতো বা মিথো বিপদে তো গৃহব্রতান, এটা বললেন না। তাই কৃষ্ণ তো পরে হয়েছেন, দাপর যুগে, তার মানে তখনও ছিল। সবাই যে এরম করতেন তা না, তবে অসুর হিরণ্যকশিপু আজও সব এরা তো করতে পারে, 10,000 20,000 মতো তপস্যা করতে পারে, মর্যাগত প্রাণ, এখন অন্নগত প্রাণ, এরম ছিল। কাজেই প্রভুপাদের বক্তব্য হলো প্রত্যেক যুগেতেই হরিনাম সংকীর্তন ইফেক্টিভ, সত্যযুগে আরও বেশি করে। কেন? সত্যযুগে পরিবেশ ভালো, প্ল্যাটফর্ম ভালো, দুর্নীতি কম, আরও বেশি। কিন্তু প্রেসক্রিপশন এই দিয়েছে, কি করবেন এখন ওই লোকগুলো, ওইগুলোই করুক, এত সামর্থ্য কি করবে। ওই জন্য গুরু বৈষ্ণব জানেন, কাউর এনার্জি যে আছে, শক্তিগুলো, এটা তো গুলতানি করবে, এইগুলোকে ঘুরে ফিরে সেবা লাগিয়ে এনার্জিকে গেলে দেয়, যেমন বিস্ফোড়া থাকে গিলে দেয়। এই যে প্রভুপাদের নিয়ম ছিল, এদেরকে সেবাতে এমনভাবে লাগাও মাথা তুলতে না পারে, মা তুলে এদিক ওদিক দেখবে, মুশকিল, তখন পড়ে যাবে ভজন থেকে। এই জন্য সেবাতে লাগিয়ে রাখার একটা টেকনিক প্রভুপাদ করতেন। কাজেই অন্য যুগে যে সংকীর্তন এফেক্টিভ হবে না তা নয়, এটা ভুল কথা। প্রত্যেক যুগেই সর্বসময়ই নাম সংকীর্তন প্রভাবশালী, এ নিয়ে কোনো কথা নেই। যাই হোক, আজকে যে প্রসঙ্গ আলোচনা করার আদেশ পেয়েছি, তার মধ্যে এই হলো যে যেটা দিয়ে শুরু করা হলো, ভগবানকে বলা হয়েছেন তমাদিদেবম পুরুষ পুরাণান, পরিষ্কার কথা গোবিন্দকেই বলা হয়েছে, অনাদির আদি গোবিন্দ সব। তারপরে ভাগবতী মহাপুরাণকে বলে প্রমাণ করেছেন যে ভাগবতী মহাপুরাণ এবং কৃষ্ণ একই, কৃষ্ণ পরিবর্তিত হয়। আর সুখদেব গোস্বামী আরেক জায়গায় বলছেন ভাগবতী মহাপুরাণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবেহি, এছাড়া অন্য কিছু না। এখন এই ভাগবত সম্বন্ধে প্রভুপাদের অনেক বক্তব্য ছিল, গভীর বক্তব্য, যেগুলো মেনে নেওয়া আমাদের দরকার। অনেক গম্ভীর আলোচনা তিনি করেছিলেন। কেউ যদি ভাগবতী মহাপুরাণকে সস্তা মনে করে ফেলে, ভট করে বইটা খুলে একটু মুখস্থ করতে আরম্ভ করে, বক্তৃতা দেবে। এই জন্য প্রভুপাদ প্রচণ্ড রেস্ট্রিকশন করতেন। তিনি বলতেন ভাগবতী মহাপুরাণের প্রথম স্কন্ধ থেকে আরম্ভ করে নবম স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত এক মহান মহাভাগবত বৈষ্ণবের আনুগত্যে অনুভবের সঙ্গে সেবা করতে করতে নির্মৎসরভাবে এই কথাগুলো সব শুনতে হবে। আর যদি বাস্তবিকভাবে শ্রবণ করা হয়ে থাকে
তবে তার দশম স্কন্ধে প্রবেশ অধিকার হতে পারে, তাও সেটা গুরু বলে হতে পারে। আমি কথা বলেছিলাম পরীক্ষিত মহারাজ যে রাসলীলার ব্যাপারে যে কোয়েশ্চেনগুলো তুলেছিলেন, এগুলো অন্য কিছু নয়, তিনি মনুষ্য জাতির তরফ থেকে প্রশ্নগুলো করেছিলেন, যাতে রাসলীলা সম্বন্ধে যার যে সমস্ত সংশয় সন্দেহ মনে হবে সেগুলোকে কাটাবার জন্য তিনি প্রশ্ন করলেন আর উত্তর দিয়েছেন সুখদেব গোস্বামী, সেগুলো আছে। অন্যথায় কেউ যদি বলেন পরীক্ষিত মহারাজ মহাভাগবত, এটা ভাগবতের বেশ কয়েক জায়গায় বলা আছে, এইসব মহাভাগবত, তার জন্মকুণ্ডলী থেকে আরম্ভ করে অন্য অন্য জায়গায় ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথমার্ধে প্রথমেই বলা আছে এসো ইনি মহাভাগবত। এখন মহাভাগবত যদি কেউ হয়, তার মহাভাগবতের কি কি লক্ষণ আপনারা জানেন, এগুলো মানতে হবে। তাহলে পরীক্ষিত মহারাজ জলের তৃষ্ণা পেয়েছে, খিদা পেয়ে গেছেন, রেগে গিয়ে দুম করে একটা মরা সাপ দিয়ে দিলেন, এগুলো সব সাজানো, এগুলো বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখন করা সম্ভব নয়, এগুলো সব যোগমায়ের দ্বারা সাজানো। মহাভাগবত কোনো তৃষ্ণা ক্ষুধা কোনো পরিস্থিতিতে রেগে যান না, হয় না। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেছেন, এটা আমার কি করে হলো, আমার যে হঠাৎ হয়ে পড়লো, কি করে হলো, আমি তো কোনোদিন গুরু বৈষ্ণব ঋষি মুনি সবাইকে প্রাণ থেকে ভালো, কি করে হলো, তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেছেন। এটা টিকাকাররা বলছেন এটা বানানো তৈরি করেছেন মহাভাগবত। অনেকে উল্টো ব্যাখ্যা করছেন, বলছে ওই যে তার যখন অভিষেক হয়েছিল সোনার মুকুটটা মাথায় দিয়েছেন, আর সোনাতে তিনি অধিকার দিয়েছেন কলি, ওই জন্য তার মাথায় কলি ঢুকে গেছে। আমি বললাম মূর্খের দল, একটা মহাভাগবতের মাথায় যদি কলি ঢুকে যায়, তাহলে গুরুদেবকেও গালাগাল দেয়, বৈষ্ণব প্রভুপাদ সবকে গালাগাল দেয়, এটা তো মূর্খের কথা। সোনার মুকুটটা মাথায় রয়েছে, বড় বৈষ্ণব, নাম করা, আমি নাম করতে চাই না, একজন ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামীর শিষ্য, আমি ঘরে রয়েছি, তো বললেন ওই মহারাজ এই কথা বলছেন, এই কথা বলছে উনি এত অভিজ্ঞ। যাই হোক, কিছু বলতে যাও না, সিদ্ধান্ত হলো এই যে মহাভাগবতের মাথায় কখনো কলি ঢুকতে পারে না, কলি ঢুকে বললে সে আর মহাভাগবত কী করো, তা মিথ্যা হয়ে যাবে। অর্থাৎ কথা হলো এই, যে মুকুটটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছিলেন কাকে, যুধিষ্ঠির মহারাজকে, নিজে পরিয়ে দিয়েছিলেন, যেটা যে স্পর্শ করেছিলেন, সেই মুকুটটাই বংশ পরম্পরায় ইনি পেয়েছেন। সেই মুকুটের মধ্যে কলি ঢুকে গেল, হয় না, এটা একটা বানানো, এটা করা আছে, উনি তা কোনো তমগুণে অভিভূত হন নাই, রজগুণে অভিভূত, এটা হয়েছে বানানো যোগমায়ার, তা নাহলে ভাগবতী মহাপুরাণ আমাদের সামনে আসবে না। ঠিক যেমনভাবে গীতায় অর্জুনকে বোকা না বানালে আমাদের গীতাটা আসবে না, ঠিক সেইভাবে তাকে করা হয়েছে। যাই হোক, এগুলো নিয়ে কোনো কথা নেই। পরীক্ষিত মহারাজ কোনো বোকা ব্যক্তি নয়, তিনি এই প্রশ্নগুলো করেছিলেন। এখন এর মধ্যে আরেকটা কথা আছে, মহাভাগবত হলেই যে তিনি রাসলীলায় অধিকার পাবেন এমন তো কোনো কথা নেই। সব মহাভাগবতের তিনটে স্টেজ আছে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। যারা সেই অবস্থায় গেছেন তারা রাগানুগ রূপানুগ ভজনে ব্রজবাসীদের মধ্যে তাদের রাসলীলা অধিক, রাসলীলা যে সবাই শুনে নেবেন এরকম কোনো কথা নেই, ভক্ত হলেই রাসলীলা শুনবেন এরকম কোনো কথা। পিতামহ ভীষ্ম রাসলীলা শুনতে আরম্ভ করে দিলেন, হয় না, এইগুলো ভ্রান্ত ধারণা, এরা জানে না। কাজেই একটা কথা এখানে বিচার্য বিষয়, পরবর্তী সময়ে আমরা সেই প্রসঙ্গে আসছি খুব শীঘ্রই। বিচার্য বিষয় এই যে সব সময় গুরু কৃপাটাই হচ্ছে বল। গুরু যদি ইচ্ছা করেন কাউকে এমন বল দিতে পারেন যে বলেতে তার অধিকারকে অতিক্রম করবার তার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু গুরুদেবের শক্তি বলে তিনি পেয়ে গেলেন, এটা হয়, এটা কদাচিৎ হয়। কোনো কোনো গুরুদেব শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতে পারেন, তার এমনই ক্ষমতা আছে, যেটা আমাদের বৃহৎ ভাগবতামৃতে দেখা গেল। গোপকুমারের গুরুদেবকে তিনি ভগবত ইচ্ছায় পেয়েছিলেন, তিনি কোনো গুরু খুঁজতে যাননি। যমুনার তীরে তিনি পাগল হয়ে ঘুরছেন, হঠাৎ একজন সাধু আবির্ভাব হয়ে বললেন, দু একটা কথা বললেন, করে বললেন, গোপকুমার তুমি যমুনায় স্নান করে এসো, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবো। আরে চেনা নেই জানা নেই, কী ব্যাপার। এলেন,
তাকে সঙ্গে সঙ্গে গোপকুমারকে সে মন্ত্র দিলেন। মন্ত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের এমনই বিক্রিয়া হলো, গোপকুমার আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন, আর তার কোনো জ্ঞান নেই। পরবর্তীকালে উঠে দেখলেন গুরু চলে গেছেন। সেই গুরুর নাম হলো জয়ন্ত। তিনি ভগবত প্রেরিত জন। তাকে সমগ্র জীবনে হয়তো তিনি 4 বার না 5 বার দেখতে পেয়ে, 3-4 বার। এই গুরুর শক্তি সঞ্চারের ফলে তিনি কথা দিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাকে বলেছিলেন পরবর্তী সময় মন্ত্র দেওয়ার পরে আবার যখন 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 তোমার ইচ্ছা হবে মদন গোপালকে দেখবে, তার সঙ্গে কিছু সব তুমি অনুভব করতে পারবে, এইরকম ক্ষমতা পর্যন্ত দিস। তোমার যে লোকে যাওয়ার ইচ্ছা হবে, তোমার যদি ইচ্ছা লাগে সেগুলো, কিন্তু তোমার মূলটা তুমি হারাবে না। এই ধরনের গুরুকৃপার বল যে কি, যারা পেয়েছেন তারা জানে, এগুলো বাইরের লোক বিশ্বাস করতে পারবে না। পরীক্ষিত মহারাজ মহাভাগবত হতে পারেন, তার রাগানুগা ভজনের সাধন ফাধন আছে বলে আমরা শুনি নাই, কেবল ভাগবতী মহারাজ শুনতে শুনতে। আর যিনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় ভগবানকে দেখেছেন, তার আর কি বাকি আছে? মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ভগবানকে দেখেছেন, তাকে রক্ষা করছেন। যাই হোক, এখন সুখদেব গোস্বামী তাকে পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন, তার আদৌ দশম স্কন্ধে প্রবেশ অধিকার আছে কি না, এই পরীক্ষাটা পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী করে নিয়ে বাজিয়ে নিয়েছিলেন। যখন নবম স্কন্ধে শেষ হলো, তখন বলতেন রাজন অল্প কথায় বললেন, কৃষ্ণ আবির্ভাব বললেন এখানে, তারপর চলে গেলেন মথুরায় কিছু ক্রিয়াকর্ম করলেন, কংসবধ করলেন, দ্বারকায় চলে গেলেন, সেখানে 16,108 বিবাহ করলেন, সব এইসব বলে শেষ করে দিলেন। এখন তুমি তৃষ্ণার্ত আছো, ক্ষুধার্ত আছো, ঘুমাও না, বিশ্রাম করো নাই, এখন তুমি একটু আরাম করো গিয়ে। তখন কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ আরাম করতে চান নাই। তখন তিনি কিন্তু কেঁদে বলেছিলেন যে আপনি আমাকে দয়া করে গোবিন্দের যে কথাগুলো শুনতে চাই, তার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস আমাকে আপনি দয়া করে বলুন। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, কারণ আমি আপনার মুখারবিন্দ থেকে সেই সব অমৃতময় ভাগবত কথা শ্রবণ করছি। পিবন্তম তন মুখাম্বুজ হরিকথামৃতম, এটা আমি পান করছি। আমার এই সব ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাকে পীড়া দিচ্ছে না, আপনি বলুন দয়া করে। যখন পায়ে ধরলেন, তারপর তিনি দশম স্কন্ধ আরম্ভ করলেন, তার আগে কিন্তু করেন না। প্রত্যেকটা সময় পরীক্ষিত মহারাজকে খেয়াল করছেন, এর বাঞ্ছা কতটা পরিমাণে, এর ভগবত চরণে শরণাগতি কতটা পরিমাণ আনন্দ বিলাস করছে। এই করতে করতে শোভন ভক্তির আচার্য হিসাবে তাকে উপস্থাপনা করে দিলেন। শোভন ভক্তিতে পরীক্ষিত মহারাজের উপরে আর কেউ নাই। আর কীর্তনাখ্যা ভক্তিতে সুখদেব গোস্বামীর উপরে আর কেউ নাই। যতই সুতদেব গোস্বামী বলুক, গোকর্ণজি বলুক, যেই বলুক, এই সুখদেব গোস্বামীকে কীর্তনাখ্যা ভক্তির আচার্য পদ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো শাস্ত্রের প্রমাণ আছে। এইভাবে আমরা দেখলাম গুরুর বলেতে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত অর্থাৎ সুখদেব গোস্বামী ইচ্ছে করি ওকে এলাও, যাতে ওই প্রশ্নগুলো করে তার উত্তরগুলো আমি দিয়ে রাখি। পরবর্তীকালে যেসব নতুন প্রজন্ম আসবে, তারা এইসব সন্দেহ করবে। তা যদি না হতো, পরীক্ষিত মহারাজের মতো ব্যক্তির এই প্রশ্ন কোনো উচিত হয় না। তিনি কি করে বললেন, বলে এটা ভগবানের এটা ব্যবস্থা। কি করে তিনি বললেন এই কথা, যে গোবিন্দকে তিনি গর্ভ অবস্থায় দেখেছিলেন। তিনি বলছেন, অবশ্যই এই গোবিন্দ যে ক্রিয়াকর্মটা দেখছি, এটা তো ভালো কথা নয়, এটা ভালো দেখছি না, এটা তো অবশ্যই গোবিন্দের এই ক্রিয়াকর্মগুলো দেখলাম, এটা তো মেলাতে পারছি না আমি। তিনি নিশ্চয়ই এই ধরনের ক্রিয়াকর্মগুলো কেন করলেন। তারপর সেই প্রশ্নগুলোর জবাব তিনি দিলেন ধীরে ধীরে। এই প্রশ্নটা আগে হয়েছিল,
অবশ্যই গোবিন্দের এই ক্রিয়াকর্মগুলোর মধ্যে আমি কোনো মেলাতে পারছি না, কেন তিনি এগুলো করলেন। তার উত্তরগুলো যখন দিলেন তখন পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী বলেছিলেন যে রাজন, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে ভগবান সমস্ত ভূতেতে বিরাজমান রয়েছে। সেই গোবিন্দ সবার হৃদয়ে রয়েছেন, তিনি রাসলীলা করেছেন, যেগুলো করেছেন এর মধ্যে তুমি ভুলে যেও না, তিনি কিন্তু সমস্ত ঘটে ঘটে তিনিই বসে রয়েছেন। গোপীনাম তৎপতিনাঞ্চ সর্বেশম এব দেহিনাম যে অন্তশ্চর স্বধ্যক্ষ কিরণনীয়, যিনি প্রত্যেক হৃদয়ে সাক্ষী হিসাবে পড়ে রয়েছেন, তিনি আজ সম্মুখে রাজ করছেন, তার মধ্যে কোনো রকম অন্য কিছু থাকতে পারে না। আর যাদের নিয়ে করেছেন তার ব্যাখ্যাও সুখদেব গোস্বামী প্রথমেই করেছেন। নিজের প্রতিবিম্ব যদি আয়নার সামনে দাঁড়ালে পরে, আয়নার সামনে একটা বাচ্চা দাঁড়ালে পরে যেমন আয়নাতে নিজের মুখ দেখে খেলা করে, ঠিক এই কথাটা সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে যেমন আয়নার সম্মুখে একটা শিশু দাঁড়ালে পরে খেলা করে, আয়নার মুখ দেখছে, ঠিক সেরকম সব প্রতিবিম্ব যেটা, এটার সঙ্গে তিনি খেলা করেছেন। আর যাদের সঙ্গে তিনি লীলা করেছেন ওরাও তো বাইরের কেউ নয়, ওরা সবই তারই শক্তি, ওরা সব তারই শক্তি, স্বরূপ শক্তি। আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবি তাবি তাবির এব নিজ রূপত্তয়া কলাভি, এগুলো সব বলা আছে পরিষ্কার, এর মধ্যে কোনো ব্যভিচার বলে কিছু নাই। এ গোবিন্দ কেন এগুলো করলেন, এটা প্রশ্ন আছে। যাই হোক, এখন প্রশ্ন হলো, ভগবানের বাল্যলীলা পর্যন্ত প্রভুপাদ সবাইকে অধিকার দিতেন না, দশম স্কন্ধ কাউকে স্পর্শ করতে দিতেন না, অধিকার ছাড়া রেগে যেতেন। তিনি বলতেন হতে পারে বাল্যলীলা, কিন্তু বাল্যলীলাটাও যদি কেউ সহজিয়া দল, হাতে করিটাই, ওদের হাতখড়িটা হয়েছে সহজিয়া, কিছু করার নেই, এদের হাতখড়িটা হয়েছে সহজিয়ার কাছে, কিচ্ছু করার নেই, এই রোগ যাচ্ছে না। প্রভুপাদ বলতেন যে হতে পারে এটা বাল্যলীলা, কিন্তু আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এটা প্রাকৃত বিচারে গ্রহণ করে তাহলে কিন্তু তার সর্বনাশ হবে। এই জন্য বাল্যলীলা পর্যন্ত তিনি আনুগত্য ছাড়া, কোনো গুরু বৈষ্ণব আনুগত্য ছাড়া ধরতে দিতেন না। কোথায় সেই রাসলীলা সহজিয়াগণ বলছেন ওপেনলি করো, কোনো ব্যাপার নেই, আমি আছি, বড় আচার্য আমি। এ লজ্জা হওয়া উচিত, এগুলোকে লজ্জা হওয়া উচিত। প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গুরুবর্গের আদেশকে উল্লঙ্ঘন করার জন্য তাদের এগুলো কিছু করার নেই। এমনই অবস্থা পৃথিবীতে করে গেল যে এরপরে আর লোক বিশ্বাস করতে পারবে না, ওইটাকেই বিশ্বাস করবে। সমস্ত লোক এই কথা বলছে তো ওইটি ঠিক, একজনের কথাকেই বিশ্বাস করবে। যাই হোক, এখন বাল্যলীলা থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে ভগবান ধীরে ধীরে গেলে আমরা দেখলাম জন্ম থেকে আরম্ভ করে জন্মলীলা, এটাও অপ্রাকৃত, ধীরে ধীরে গেলেন, গিয়ে তারপরে বিভিন্ন রকমের লীলা আরম্ভ করলেন। প্রথমে হামাগুড়ি লীলা করলেন, তারপরে সে চলতে শিখলেন, বিভিন্ন রকম সবই আশ্চর্যময় লীলা। এগুলোর মধ্যে প্রাকৃত ছেলেপেলের মতোরও অনেক ভাব আছে, কিন্তু সেগুলো যে প্রাকৃত বিচারে নেবে তার কোনো সমাধান হবে না। এই জন্য ভগবান বলছেন যে আমি এইগুলো যে করেছি এগুলো ইচ্ছা করে করেছি, এগুলো আমি এদেরকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য, এদেরকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য এগুলো আমি করেছি। এই লীলাগুলো দেখে ওরা অনুপ্রেরণা পাবে, পেরে তারপর তারা আস্তে আস্তে এগোবে। তারা যদি আকর্ষিত হয় আমার প্রতি, তারা ভজন করবে। তারা এই কারণে আমি এগুলো করেছি। ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুতা তৎপর ভাবে অনুগ্রহায় ভূতানাম মানুষিম তনুমাশ্রিতাম ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুতা তৎপর ভাবে। এই কথা ভাগবতে বলছেন।
পদ্মপুরাণে বলছেন যে আমার ভক্তগণের মদ ভক্ত্যানাম বিনোদার্থম, আমার ভক্তগণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য মদ ভক্ত্যানাম বিনোদার্থম করমি বিবিধা লীলা, আমি বিভিন্ন রকমের এই ধরনের লীলাগুলো করে থাকি, ঠিক মানুষের মতো। একটুও বিশ্বাস হবে না এই মানুষ নয়, পুরো মানুষ। ক্ষুধা পাচ্ছে, একটু রাগ দেখাচ্ছেন, এই ঝগড়া করছেন, লড়াই করছেন, সমস্ত এগুলো ব্রজের লীলাতে সমস্ত ইনি প্রমাণ করেছেন। একেবারে মনুষ্য লীলা, আর কিছু না, অন্য কিছু লীলা, মনুষ্য লীলা তিনি করেছেন। এই মনুষ্য লীলার মধ্যে চমৎকারিতা স্বাভাবিক থাকবে। যখনই ভগবান 4 হাত পা ধরে ফেলেন তখন আর কোনো চমৎকারিতা থাকে, তখন তো বৈভব চলে আসে না, ঐশ্বর্য চলে আসে। যেটা চৈতন্য চরিতামৃতে বলেছেন, ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহিম অর্পিতে। যখনই কেউ ওরে বাবা ভগবান, তখন হয়ে গেল, তার সঙ্গে প্রীতিটা যে জুড়বে হতে পারে না। গুরুপাদ পদ্ম হাসি মুখে বলতেন যে, সখারা বলছেন তুমি কোন বড়, তুমি আমি সম। সখারা বলছেন কৃষ্ণকে, তুমি কোন বড়, কোথাকার তোর লাঠের বার, তুমি তুমি সামনে এক খেলা হেরে গেছো, কাঁদে নাও শিগগিরি। কাঁদে নিয়ে পাটা ডুমডুম করে বুকে বাজাচ্ছে, কৃষ্ণের আনন্দ লাগছে। এইভাবে গাছের মিষ্টি ফল, সেগুলো কিভাবে পারবো কোনো মই নেই, বলে আমি নিচে আছি, তোরা ওঠ। আস্তে আস্তে উঠে পারলেন, পরে ও খেয়ে দেখতো কেমন ভালো, ও দিল। লাস্টে সমস্ত লোলা ঝোলা কৃষ্ণ খাচ্ছেন। কৃষ্ণ উচ্ছিষ্ট খাওয়া, এইটা কৃষ্ণের স্বভাব। এমনকি বৃন্দাবনের বিভিন্ন মিষ্টির দোকান যাবে, আমি দেখি নিজে দেখো আমাদের গ্রামের মিষ্টির দোকানগুলো, ওর মধ্যে পাখি ঢুকে টুকটুক করে মিষ্টি খাচ্ছে, বোঝবাসি তারাই না, ওইটাই আবার নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণকে বলে খা তুই। প্রত্যেক মিষ্টির দোকান আমাদের এর আছে, আমি দেখে অবাক হয়ে ওরা তারাই না, শালি ঢুকে গেল মিষ্টি শোকেসের ভেতর ঢুকিয়ে খাচ্ছি। এদের একটা আলাদা বিচার। যাই হোক, এইভাবে মনুষ্য লীলা ভগবান করেছেন বলেই লীলার মধ্যে এত মিষ্টতা পাওয়া যায়। যদি তিনি 2-4 হাত বার করে দিতেন গদাপদ্ম নিয়ে, তাহলে হয়ে যেত, মাটি হয়ে যেত। কৃষ্ণ বিপদে পড়েছে, এই পুতনা নিয়ে গেল, যশোদা মা সব অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, এই যে অবস্থাটা ব্রজবাসীদের, এটা তিনি অনুভব করাচ্ছেন। ঠিক শিশু যেমন তাই, কিন্তু ওই শিশু অবস্থায় কিন্তু বিভু হয়তো হতে পারে পুতনার বক্ষস্থলে পড়ে রয়েছেন, কিন্তু বাচ্চা হিসেবে মধ্যে খেলছেন, ওর কোনো হোশ নেই। পুতনাকে কামড়ে দিয়ে পুতনা মরল, তারপর যে ও মরল, ওকে ওই খেলা খেলছেন ওর মধ্যে, ওর এখন হোশ নেই। এই যে একটা লীলা, এগুলো ভগবান করছেন। এই এতটুকু শিশু অবস্থায় মাতৃস্তন পান করছেন, তখনও পর্যন্ত কিন্তু তিনি বিভু বস্তু, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। এ কথা ভাবতে হবে না বাচ্চারও যে বড় হলে বোধহয় হবে, তা নয় এটা। এই জন্য আমাদের কীর্তনে আছে না, যশোমতি স্তন্য পাই শ্রীনন্দ নন্দন ইন্দ্র নীল মণি ব্রজ জনের জীব। কি সুন্দর কীর্তন, কেউ গায় না, মন অন্যদিকে কি গাইবে, আনন্দই নেই। এই যে আনন্দগুলো লুটবে, কে লুটবে? ওটা লোক নেই, এই আনন্দ অনুভব করার লোক নেই। বিষণ্ণ, সব সময় বিষণ্ণ ভাব। কেন বিষণ্ণ হবেই? অপরাধ করলে বিষণ্ণ হয়, কিছু করার নেই, তখন অপগত রাত, আনন্দ চলে যায়, তখন বিষণ্ণ হয়ে যায়, গেটটা পড়ে যায়। আমাদের গুরুপাদ পদ্ম বলতেন, আমারও একই কথা, যারা আমাকে কৃপা করবার জন্য এসছেন, একে একে কৃপা করবার জন্য, তাদের কেউ যেন চলে না যান, তাদের জন্য সর্বনাশ না হয়, আমার এটা ইচ্ছা নয়। যারাই এসছেন আমায় কৃপা করতে, তারা প্রত্যেকেই যেন বহাল তবিয়তে থাকতে পারেন, হরিভজন করতে পারেন। একটারও আমি এদিক ওদিক দেখতে পারবো না, আমি সহ্য করতে পারবো না, বুক ফেটেই যাবে, করবো কি? কাজে এখন ভগবান ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত, এই জন্য তিনি ঠিক বাচ্চারই লীলা করেন। ঠিক ওই অবস্থায় পুতনাবধও বাচ্চা লীলা করেছেন, ঠিক শিশু যেমন। ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের লীলাও তাই, মাটি মুখ খুলে দেখিয়ে দিয়েছেন, তখনও যশোদামার কোনো
অনুভব হয়নি যে এটা আমার ছেলে নয়, এটা ভগবান। তৃণাবর্ত থেকে আরম্ভ করে শকটাসুর থেকে আর সব দেখুন, সব কটাই তাই। এমনকি ব্রজমণ্ডলের মধ্যে অগাসুর বকাগুলোকে যে শেষ করি, ওটাও খেলা করতে করতেই শেষ করেছেন। এগুলো সব লীলা করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, ভগবান প্রথমে গোকুলেতে লীলা করছিলেন, গোকুল মহাবনে। গোকুল মহাবন থেকে এই অসুরগণের উৎপাত দেখে ব্রজবাসীরা নির্ণয় নিলেন, এখানে আর লালাকে বাঁচানো যাবে না। এই যা অসুরের উৎপাত, এই ওরা সব আফসোস মিটিং করতে বসেছেন। বলছে এই সেদিন ছোট বয়সে পুতনার হাতে কোনো মতে বাচ্চাটা রেহাই পেল। তারপরে শকটাসুর, আমরা উৎসব করছি, কি করে উল্টে গেল শকটটা, গিয়ে বাচ্চা কোথায়, কি হলো রে বাবা, শকট ভেঙে চুরচা, বাচ্চাটা ভাগ্যে বলো মেজে গেল কপাল গুনে। তারপরে তৃণাবর্ত কোথায় চলে গেল বাচ্চাটা পড়লো, কিন্তু কিছুই হলো না। এগুলো সব ভগবানের কৃপা, ভগবান করুণা করছেন তাই বাচ্চা পাচ্ছেন এইভাবে। তা অনেক অনেক স্বস্তি বচন করেন, ব্রাহ্মণ ডেকে আনেন, ডেনে অনেক ঝাড়ান, নৃসিংহ মন্ত্র, জনার্দন মন্ত্র দিয়ে, কৃষ্ণের মন্ত্র দিয়ে ঝাড়িয়ে বাচ্চাটাকে ঠিক করা যায়। কিন্তু এত কথা বলার পরেও কিন্তু ওদের মাথায় কিন্তু কেন, এটাই হচ্ছে যোগমায়ের অবস্থা। যখন ঠিকুজি যখন নামকরণ করি, তখন গর্গমুনি বলেই দিয়েছেন, গর্গমুনি বললেন না, নারায়ণম সমম গুণই, আপনার এই ছেলের নারায়ণম তো তাই নাকি, ভালো, কিন্তু ওটা যে ভগবানের বুদ্ধি এখনো আসছে না। তো এটা এমনই একটা চমৎকার। আমরা ঠিক এই ধরনের সম্বন্ধ আমাদের গুরুদেবের সঙ্গে, বৈষ্ণবদের সঙ্গে ঠিক এরকম, আপনারা বিশ্বাস করবেন না, আমি দূরে দূরে সম্বন্ধ রাখতাম না। এটা কি আমার সংস্কার আমি জানি না। বৈষ্ণবদের এত, আমি তাদের থেকে কিছু নেই নাই, যে তাদের পোটলায় কী আছে টুক করে নিয়ে এলাম না, কিন্তু এমনি ভালো লাগতো। গিরি মহারাজ আপনাদের মঠে থাকতেন, তারপর আমাদের মঠে এলেন, থাকতেন, এরা বাচ্চা ছেলের মতো, তাদের সঙ্গে জড়াজড়ি করতাম, আদর করতাম। সে কি আলোদে ভালোবাসা এখন আমি ভুলতে পারি না। যে গুরুদেব তার কাছে হাত দেওয়া এরকম ভয় লাগতো না, তবে সম্মান থাকতো ভালোবাসা, কিন্তু গুরুদেবকে জড়িয়ে ধরতাম, তিনিও জড়িয়ে, এরকম একটা আত্মিক ত্রাণ। যখন পর্যন্ত আমি নিজে নিকটে না আসতে পারবো গুরুদেবের, তখন তার অন্তঃকরণের খবর পাবো না। এই ভাগ দূরে দূরে থাকো, তা এইভাবে থাকলেও তো এটা তো পাবে না, আসল গুরুদেবের অন্তঃকরণের খবর তো পাবে না। পাবে কি, যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুদেব ও তাত্মা এই উপাধি শিষ্য না পাবে, গুরুদেবগত প্রাণ না দেখলে মরে। যেমন আপনার গোবিন্দ মহারাজ কি হলো, ও বললেন গুরুদেব চলে গেছে, আমি আর থাকবো না, ব্যাস 3 দিনের মধ্যে। এই গোবিন্দ মহারাজের শিলিগুড়িতে হরিকথা হয়েছিল 3 বার না 4 বার। শিলিগুড়িতে দেখবেন মিলনপল্লীতে যেটা হয়েছিল, একটা তো মার্কেটে হলো, রেগুলেটেড মার্কেট, মিলনপল্লীতে যেটা হয়েছিল, একটা মঠ আছে আপনাদের, তারপর আবার একটা বিধান মার্কেটে হয়েছিল 3 বার না 4 বার। তো সেইখানের কথা চালিয়ে দেখতে পারেন, আপনি বুঝতে পারবেন না যে ওখানে সকাল বিকেল হরিকথা বলতে হতো, কন্টিনিউ ভাগবত কথা। তার সঙ্গে নিয়ম ছিল, কোনো বিশেষ যদি তিথি, ভগবান গোস্বামী মহারাজ তিথি, কেশব গোস্বামী মহারাজ তিথি, গুরু মহারাজের আমাদের, তাহলে দুপুরবেলা আবার আলাদা হরিকথা বলতে হতো, ওটা আলাদা 1-1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা 4 ঘন্টা, মধ্যিখানে আবার 1.5 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা বলতে হতো। আনন্দ, হরিকথা মতো আনন্দ, কষ্ট কিছুই নাই। সেই সময় দেখবেন গোবিন্দ মহারাজের চলে যাওয়ার তিরোভাবের কথাটা আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না, এটা আমার বানানো কথা না, আপনি শুনলে মনে করবেন আমি গুরুবর্গের সম্বন্ধে বলছি। এক বিন্দুর জন্য আপনার ধারণা আনবে না যে উনি বলছেন গোবিন্দ মহারাজের জন্য। আপনি মনে করবেন কথাটা যখন শুনবেন তখন পরিষ্কার বুঝতে পারবেন আমি গুরুবর্গের জন্য বলছি। কেউ আমার শিষ্য নয়, আমার সবাই গুরুবর্গ, এইটাই আমার বিচার। এখন যে বিচারের অবৈধ সুযোগ নেবে তো সে তার বুঝবে, আমার কিছু করার নেই। এইভাবে ধীরে ধীরে ভগবান বড় হচ্ছেন। তারপরে গোকুলের এই সব উৎপাত দেখে
নন্দ, উপানন্দ, অধিনন্দ তারা বিচার করলেন এইখানে থাকা উচিত হয় না, আমরা চলে যাব বৃন্দাবনে চলে যাব। এটা হচ্ছে গোকুল। যদিও ওভারঅলভাবে আমরা সবটাই বৃন্দাবন বলি, ভাগবতের বিচারে এটা হচ্ছে গোকুল, গোকুল মহাভাব। আর যমুনার ওপারটাকে বৃন্দাবন বলা হয়। এরা বিচার করে স্থির করলেন যে আমরা চলে যাব, বাচ্চাকে আর বাঁচানো যাবে না, এখান থেকে চলে যাব। এই চলে যাওয়ার সময় যখন লাইন দিয়ে সব ব্রজবাসী যাচ্ছেন, শকট মানে গরুর গাড়িতে সব যা কিছু তাদের ছিল সব নিয়ে, গোপালকে নিয়ে সব যাচ্ছেন, কৃষ্ণ বলরাম বসে রয়েছে কোলে, এইভাবে নিয়ে, যেটাকে ছটিকরা বলা হয়, বর্তমানের নাম হলো ছটিকরা। ছটিকরাতে গিয়ে নন্দবাবা কিছুদিন ছিলেন, মানে একবারে তো যাওয়া যায় না, একবারে কত দূর যাবে। ওখানে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে কিছুদিন ছিলেন, তারপরে এবার নন্দগ্রামে ওখানে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখলেন নন্দগ্রামে এই ভালো, এবার বর্ষা নাই করলেন বিশ্বভানু মহারাজ, এইভাবে তারা করলেন, এইভাবে ছিলেন। নন্দগ্রামের যে ভগবানের এই যে বিলাস শুরু হলো, অ্যাকচুয়ালি গৌচরণ, যেটা আজকের তিথি বিশেষ, যে তিথিতে গোবিন্দ অনুমতি পেয়েছিলেন, তা তো বাচ্চা তাকে কে মরবে নাকি, এই ছোট্ট বাচ্চা তো ও শুনবে না। এখন এই নন্দগ্রামের যদি আপনি বিচার করেন গভীরভাবে, যদি আপনার ব্রজমণ্ডলের সমস্ত জায়গা আপনার জানা থাকে, তাহলে সেই ব্যক্তি যদি নন্দগ্রামের চূড়ায় ওঠে না, ওখানে দেখবেন নন্দগ্রামটা একটা সেন্টার পয়েন্ট, যেমন এটা কম্পাস দিয়ে করা হয়, সমস্ত ব্রজমণ্ডল, আমি অবাক হয়ে গেলাম, অনেকবার উঠেছে একবারে উপরে, যেখানে কেউ ওঠা উচিত নয়। মন্দিরের মাথায় পা দিইনি, অন্য জায়গায় উঠে দিয়ে গোল একেবারে ছবি, পুরো একটা গোলভাবে একটা কোথায় ছোট সমস্ত চারিদিকে 84 কোষ ব্রজমণ্ডলটা এবার দেখা যায়। নন্দগ্রামটাকে মধ্যখানে রেখে, যদিও নন্দ মহারাজের যে ট্যাক্সাল মানে টাকা পয়সা, খাজানা যেটাকে বলে হিন্দিতে, এটা ছিল কোশিকেল্লা। নন্দ মহারাজের টাকা পয়সা যে যত জমাতে, সোনা দানা হিরে মুক্ত টাকা পয়সা সব ওখানে খাজানা, ওখান থেকে যার টাকা এই যেগুলো বিতরণ করত ওই জায়গায়। কিন্তু নন্দ মহারাজের বাড়ি ওই নন্দগ্রামেই ছিল। সেখানে এখন পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাবে না, পাবন সরোবরের তীরে ভগবান বাচ্চার লীলা করছেন, সখাদের নিয়ে খেলা মারামারি, এগুলো সব চিরকাল তিনি করবেন। এগুলো না করলে তো সেই লীলাটার মজা হবে না। এমন এমন সংহিতাগুলোতে পুরাণে এমন এমন লীলা আছে যেগুলো শুনলে পেট ফেটে যাবে হাসতে হাসতে, যে এই ভগবান এইসব বদমাইশিগুলো করতেন। এত মনুষ্য লীলা করতেন এমনভাবে, প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে চুরি করতেন। যে বাড়িতে মাখন পেলে না, কিছু পেলেন না, বাচ্চাটাকে চিমটি কেটে কাঁদিয়ে দিয়ে চলে এলেন, কাঁধ এবার জোরে, মা ছুটে এলো, কী হলো রে বাবা, কাঁদছে কেন, ঘুমোচ্ছিল, বদমাইশি। কাউর বাড়িতে কি করলেন, শেকল তুলে দিয়ে এলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি খোললে ভেতরে লঘু সংজ্ঞা যাবে, এবার চিৎকার করছে খোল, এইভাবে করতেন, বদমাইশি করতেন। কোনো বাড়িতে তিনি পিঠের ওপর পিঠ দিয়ে এবার ওপরে টাঙানো, ওর জ্বালাতে মাখন ক্ষীর এগুলো রাখার কোনো রাস্তা ছিল না। ওই যে প্রত্যেক বাড়ি চুরি করবে। আর ও একটা গোপালে একটা টিম আছে, দল, পুরো টিম, ফুল ট্রুপস। গোপাল ওই দল নিয়ে সকাল থেকে বেরোবে অত্যাচার বাড়ি, প্রত্যেক বাড়ি এ কারোর বাড়ি ছাড়বে না। নিজের কাকিমা প্রভাবতী ওর বাড়িতে গিয়ে চুরি করবে, সব জায়গায় চুরি করে লন্ড ভন্ড করে দিয়ে আসবে। কাউ যদি না পাও অনেক কিছুতে ঢিল নিয়ে ভেঙে দিয়ে একেবারে ওর ফুটো দিয়ে মোকান পেয়েছে, খেয়ে দিয়ে চলে এলো, যায় মর তুই। এইভাবে কোনো জায়গায় বাঁদরকে, নিজের বাড়িতেও বাঁদরকে দিয়েছেন, বাঁদরকে, আরে মাখন মানুষে পায় না, বাঁদর খাচ্ছে, হলে খা, ওর মাখন দিচ্ছে। এই অবস্থা করে বিভিন্ন লীলা করতেন তিনি। এত বদমাইশি করতেন, কিন্তু ব্রজবাসীরা আনন্দ পেত। মানে ব্রজবাসীরা চাইতো, এটা অনেকে বোঝে না, ব্রজবাসীরা চাইতো এ আমাদের ঘরে চুরি করে খাক, একে দেখলেও আনন্দ, একে ধরলে আনন্দ, সব কিছু। আর ধরলে পরে যে তোকে ছাড়বো না, আমার ছেড়ে দাও, আর করবো না, আর জোর করে আর করবো না, এবার আমার ছেড়ে দাও, ধরে রাখতো।
এবার ওর কাকিমা প্রভাবতী একদিন জোর করে ধরে পেরেছে, বেটা আর তোকে আমি ছাড়বো না, তাই তুই অনেক করেছিস, চল তোর মার কাছে। হাত ধরে একেবারে ঘোমটা নিয়ে, পাড়ায় কার সঙ্গে দেখা হয় কোনো ঠিক নেই, তখনকার নিয়ম ছিল ঘোমটা নিয়ে, এবার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে গিয়ে যশোদা মাকে বলছে, যশোদা তুই কোনো ছেলেকে শাসন করিস না, দেখ ছেলেটা চুরি করে করে এই কী কাণ্ড, এই বয়স থেকে চুরি সে। যশোদাকে বলছে, এই ছেলেকে তোর ধরে নিয়ে এসছি। তুই কাকে ধরে নিয়ে এসছিস? তোর ছেলেকে ধরে নিয়ে এসছি, আমার ছেলে বলছিস তুই? ওর ছেলেকে ধরে নিয়ে এসছি, মানে কৃষ্ণ ওর মূর্তি ধারণ করেছে। এবার বলি রাম রাম, এ কী হলো, আমি তো ওকে ধরে নিয়ে এলাম, আমার ছেলে কী করে হলো, হয়ে গেল। পরে যখন নিয়ে চলে, ওর ছেলে নিয়ে যাচ্ছে, হাফ রাস্তা বলে ছেড়ে দে, এবার পর থেকে যদি আমায় ধরিস তো স্বামীর মূর্তি ধরবো, নিয়ে আমাকে নিয়ে যাবি যশোদার কাছে, তখন লজ্জায় তোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এইভাবে লীলা করতেন। সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণ। কোনো জায়গায় বাথরুম ফাথরুম করে লেটিয়ে দিয়ে বদমাইশি করে চলে এলেন, যা তুই এবার পরিষ্কার কর। এইভাবে ভাগবতে আজ সমস্ত অপ্রাকৃত ভগবান, কিন্তু তার প্রত্যেকটা লীলাতে অপ্রাকৃত অনুভব করা দরকার, এ আনন্দ। যদি কেউ না নিতে পারে তাহলে তার উল্টো ফল হবে। এই জন্য প্রভুপাদ শাসন করতেন, যদি এই বাল্যলীলাতে যদি প্রাকৃত বুদ্ধি আসে, গুরু বৈষ্ণব প্রাকৃত বুদ্ধি, ভগবানের প্রাকৃত বুদ্ধি, ধামে প্রাকৃত বুদ্ধি, নামে সবেতে প্রাকৃত বুদ্ধি, অপ্রাকৃত বিচার তো নাই, কী করবে? এখন ভগবান গোবিন্দ এখন ওর সঙ্গে খেলা করেন, গোবিন্দ এদের সঙ্গে কৃষ্ণ খেলা করেন সখাগুলোর সঙ্গে, সব সখার আড্ডা হলো ওদের বাড়িতে, ওটা হচ্ছে কমন জায়গা। আর তারপরে বিভিন্ন খেলতে বেরোবে, বদমাইশি করতে বেরোবে। একবার গোপাল বলল যে বাবার তো এত গোমাতা, আমি বাছুরগুলোকে এগুলো একটু নিয়ে বেরোবো। তো যশোদা শুনেই তো মাথায় আর বলে কি, বলো তুই নিয়ে বেরোবি এ বাছুরগুলো, আমার এত লোক রয়েছে, মায়না করার লোক রয়েছে সব বোঝবাসী, তো তোকে দিতে দেবো না, তুই পারবি না, কচি কচি পা এদিক ওদিক কী হয়ে যাবে, কিছুতেই শোনে না। বলা তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি বাছুরগুলোকে নিয়ে, ওরা ছোটাছুটি করে, আমি খেলবো ওদের নিয়ে। বলে না, তোকে আমি বিশ্বাস করি না, তুই কখন কি করবি, তোকে বিশ্বাস করা যায়? বলে আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আমি দূরে যাব না, আমি এই তোমার নন্দগ্রামের কাছে ঘোরাঘুরি করব। বলে আমি তোকে বিশ্বাস করি, কী করে বুঝবো? বলে মাঝে মাঝে টুক করে আমি বাঁশি বাজিয়ে দেবো, তুমি বুঝতে পারবে, বাঁশিটা তো আমার চেনো তুমি। তা হতে পারে। এইবার বলে টের কদমের নাম হচ্ছে এইভাবে, টের মানে হচ্ছে টের পাওয়া বোঝেন তো, এইভাবে নামটা হচ্ছে টের কদম। মানে যশোদা চিন্তিত হয়ে পড়েন, মাঝে মাঝে খেলতে খেলতে সখা দাঁড়া, একটু বাঁশিটা বাজিয়ে টুক করে বাজিয়ে দিল, মা বুঝতে হয়েছে আচ্ছা ঠিক জায়গা আছে, বদমাইশি করেনি অন্য জায়গায়। এইভাবে কি করতেন, বংশীটা বাজিয়ে দিতেন। এইভাবে টের কদম নাম হয়েছে, কাছাকাছি থাকবি, কোনো দূরে যাবি না। তারপরেও পাবন সরোবর থেকে আরম্ভ করে কৃষ্ণের অনেক চরণচিহ্ন আছে। বিশেষ করে যখন ওই বাছুর চারণ করছিলেন তখন কিন্তু দূরে যান, তখন এই বৃন্দাদেবীর একটা সরোবর আছে, আপনারা হয়তো দেখেননি কেউ, বৃন্দাদেবীর সরোবর আছে, বৃন্দাদেবী ওখানে তপস্যা করেছিলেন, বৃন্দাদেবী তপস্যা করেছেন নিজে ওইখানে নন্দগ্রামের পাশে, কেউ জানে না। বৃন্দাবনে নন্দগ্রামে একটা চরণ পাহাড়ি আছে, এটাও অনেকে জানে না, ছোট্ট ছোট্ট চরণ, ওইখানে চরণ পাহাড়ি আছে, অনেক কিছু ব্যাপার আছে, কিন্তু সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে জানা যায়, নিজে নিজে তো আর ম্যাপ দেখি কি আর যাওয়া যায়, কি জানবে। গৌরা আমার যেসব স্থান করল ভ্রমণের রঙ্গে, সেসব স্থানও হেরব আমি প্রণয়ী ভগত সঙ্গে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভ্রমণ করেছেন কত সুন্দর চারিদিকে। এইভাবে যশোদা মাকে রাজি করালো, রাজি করার কোনো মতে জাদু জানে, রাজি করিয়ে বাবা যে তাহলে জুতো পরে যাবি। বলে জুতো পরে কি করে যাব, গোমাতা তা বাছুরগুলো হয়তো জুতো পরে না, আমি জুতো পরতে পারবো না, জুতো পরা যাবে না, তাহলে ওটা অপমান, আমি খালি পায়ে কী করে ঘুরবি, এ তো তোর নরম নরম পা, এগুলো ক্ষতি হয়ে যাবে, কিচ্ছু হবে না, আমি খেলবো। এইভাবে ঠিক আজকের এই দিনেতে তিনি যশোদা মায়ের থেকে, তাও নন্দবাবা কিছুতেই রাজি হবে না, বলছে ছেলেটা খুশি হবে, দাও একটু বাছুরগুলোকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরবে, এইভাবে রাজি হলো আজকের দিনে। আর পরে আস্তে আস্তে গৌমাতা পালনের যে আবার সুযোগ পেয়েছিল, যখন একটু বড় হলো
তখন সেই জঙ্গলে দ্বাদশ বনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তিনি যেতেন গো বাছুরকে নিয়ে। এটা বড় হওয়ার পর, ছোট বয়সে যখন ছিলেন তখন বাছুর ছাড়া অন্য কিছু করতেন না, সময় মতো চলে আসতেন। এইভাবে আজকে এই গোপাষ্টমী দিনেতে ভগবানের এই শুরু হয়েছিল। আর গোবিন্দ নামও হয়েছে, তিনি নম ব্রাহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নম। গোবিন্দ এটা দুটো মানে হতে পারে, এক হচ্ছে গো ব্রাহ্মণ্যের তিনি হিত, এই জন্য তার নাম গোবিন্দ। আরেকটা হলো তিনি সমস্ত আমাদের যে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আমাদের যে ইন্দ্রিয়গণ আছেন তার ঋষিকেশ, তিনি এগুলোকে পরিচালনা করেন। ভগবান গোবিন্দ সমস্ত এই যে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাম তার অধিষ্ঠাত্রী সব কিছু তিনি করে থাকেন, এই জন্য তার ঋষিকেশ নাম হয় গোবিন্দ। এইভাবে তার এইসব লীলা হয়েছিল। আজকে এই পর্যন্ত এটা আলোচনা করা হলো। দশম স্কন্ধের 11 স্কন্ধের আমরা যে আলোচনা করছেন সেটা কিছু স্পর্শ করা দরকার, নালে আলোচনা এটা তো কন্টিনিউয়াস হচ্ছে, তো সমানে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছিলাম কালকে বলছেন অসত্যাদ আত্মনো অন্যেষাম ভাবানাম তৎকৃতাভিধা গতয়ো হেতবশ্চাস্য মৃষা স্বপ্নদৃশো যথা। বলছেন যদি বিচার করে দেখো, উদ্ধবকে বলছেন যদি আত্মাগুলোকে তুমি চিন্তা করতে পারো, আত্মা খালি তুমি যদি আত্মদর্শন হয়, আর তাহলে দেখবে এই বিষয়গুলো যে রয়েছে নানাত্ব দর্শন সেটা বিগত হবে, তা নাহলে হবে না। যখন তুমি দেখবে যে সমস্ত আত্মাগুলোকে তুলে নিলে, যদি এই সমগ্র জগৎ থেকে আত্মাগুলোকে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে কি পড়ে থাকবে? পড়ে থাকবে তো ম্যাটার পড়ে থাকবে, যেটা পরিণামেতে পঞ্চভূত হবে, তো ক্ষিতি অপতেজ মরুদ্ভম হবে, আর তো কিছু হবে না। কাজেই বলছেন অসত্যাৎ আত্মনো অন্যেষাম, যদি আত্মদর্শন ছাড়া অন্য দর্শনে কেউ লেগে থাকে তাহলে তার নানাত্ব দর্শন থাকবেই। ভাবনাম তৎকৃতা ভিদা। আর ঠিক সেই সময় স্বপ্নেতে যা দর্শন করে মানুষ, স্বপ্নের দশায় ঠিক যেমনভাবে দর্শন হয় স্বপ্ন, জাগ্রত অবস্থায় যখন তুই জেগে থাকবে, যখন তার নানাত্ব দর্শন যায় নাই, তার যখন চোখ খুলে দর্শন করবে, সেই দর্শনের মধ্যেও এটাকেও ধরতে হবে স্বপ্নের দর্শন। চোখ মেলে যে জগতের যা কিছু দর্শন করবে, এটাও কিন্তু স্বপ্নের মতোই দর্শন হবে। কেন, এটা তো ও রঙিন চোখে দেখবে না, রঙিন চোখে দুনিয়াকে দেখবে, এ তত্ত্ব দর্শন তার হবে না। কাজে ওই স্বপ্নের সঙ্গে এই স্বপ্নের পার্থক্য এই যে ওই স্বপ্ন জেগে উঠলে ঘুম থেকে ভেঙে গেল, আর এটাতে ঘুম ভাঙা আরও বিপদ। কেন, ওই মায়া অভিভূত হয়ে রঙিন দর্শন করছে। যেদিন ধাক্কা খাবে, বাচ্চা চলে গেল, স্ত্রী চলে গেল, এইভাবে ধীরে ধীরে যখন ধাক্কা খাবে, তখন হয়তো সে শরণাগত হতে পারে, হয়ে সে ধীরে ধীরে গুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে পরে বুঝবে, তার আগে তো বুঝবে না, বুঝতে পারবে না। হে বলছেন অসত্যাদ আত্মনো অন্যেষাম ভাবানাম তৎকৃতাভিধা, ওর নানাত্ব দর্শন হবে। অর্থাৎ যদিও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ববস্তু একটা, কিন্তু সে দেখবে অনেক এই আলাদা এই আলাদা এই আলাদা, আপন পর মারামারি ধরাধরি এগুলো থাকবে। আর যদি কাউর তত্ত্ব দর্শন হয়ে যায়, সে যদি বোঝে এই নানাত্বের মধ্যে এক আছে, একের মধ্যে নানাত্ব আছে, অচিন্ত ভেদাভেদে, তার সমস্যা আর হবে না। এটা বড়ই রেয়ার, এটা সহসা হয় না। একের মধ্যে বহু দর্শন আর বহুর মধ্যে একত্ব দর্শন হওয়া, এটা সহসা হয় না। উপনিষদে অন্য সব কথা আছে, যস্মিন সর্বাণি ভূতানি আত্মৈব অবোধ বিজানতঃ তত্র কো মোহ কো শোক একত্বম অনুপশ্যত। যখন সমস্ত ভূতে এক আত্মাকে দেখতে পাবে,
তখন এই নানাত্ব দেখার পরেও তার আর কিছু মায়া ধরবে না, কিচ্ছু হবে না। কারণ নানাত্বের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে একই, সেই এক রয়েছে, কিছু হয় না তাদের। এইভাবে তাদের হতে পারে। তারপর বলছেন, जो जागरे बहिर अनुक्षण धर्मीन अर्थान भुंगते समस्त करणैर हृदय तत् सदृक्षाण। এখানে বলছেন জাগরত দশায় যখন জেগে থাকবে, যিনি জাগরতী অবস্থায় রয়েছেন, বহির ব্যাপারের সঙ্গে আপনাদের সংযোগ হয় কিভাবে? জগতের যে বহির বিষয়গুলো আছে এর সঙ্গে সংযোগ কি করে হয়? ইন্দ্রিয়র মাধ্যমে হয়। বোঝা গেল না? সংযোগটা কি করে হয়? যদিও আমার আত্মা ভেতরে লুকিয়ে আছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আমার মায়া সেটাকে ঢাকা দিয়ে রেখেছে, চেতন বস্তুর মূল বস্তুটাকে। এখন সে মায়াগ্রস্ত হয়ে মনে করছে আমি কষ্ট পাচ্ছি, আমি দুঃখ পাচ্ছি, আমি আমার ভালো মন্দ। কিন্তু দর্শন যাই করুক, এই সেন্সিটিভিটিটা যেটা পাচ্ছে, এটা তো আত্মার উপস্থিতির জন্য। আত্মাটা না থাকলে সেন্সিটিভিটি ভাবে করতে, যদিও এটা ভুল। এই যে সুখ দুঃখ ভোগ করছে এটা ঠিক নয়। আত্মার স্বরূপ উন্মোচিত হলে তখন আর কোনো জগতের কোনো কিছুতে সুখ দুঃখ থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে এই কথাটা তো স্বীকার করতে হবে যে আত্মাটা উপস্থিত আছে বলে তো তার আমার দুঃখ, আমার কষ্ট, হয়তো এটা মায়াতে, কিন্তু এই যে কষ্ট বোধটা, এটা কি করে হচ্ছে? এটা তো এইভাবেই হচ্ছে। আত্মা যদি চলেই যায় দেহ থেকে, তখন তো আর তোর কষ্টবোধ থাকবে না। আত্মা যদি শরীর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন তো আর দুঃখ কষ্ট কী করবে? তখন কে ভোগ করবে? অনুভবটা তো করবার জন্য চেতন কেউ চাই। চেতন ছাড়া ভোগ করবে কে? চেতন না হলে সুখ দুঃখ এগুলো কে করছে? চেতন বস্তু তো চাই, হয়তো তোমার চেতনের উপর ঢাকা পড়ে গেছে। এইভাবে ভগবান বলছেন, যিনি জাগ্রত অবস্থায় বহির ব্যাপারের সঙ্গে সংযোগ করেন, চক্ষু বহির জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন, দেখবেন। কান বহির জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবেন, শুনবেন, করবেন তো। এইভাবে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, নাসা ঘ্রাণ শুকবেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ব্যাপারগুলো যাদের প্রত্যেকটা নিজ নিজ কর্তব্য আছে, ইন্দ্রিয়গুলো ভগবান গোবিন্দের প্রেরণায়, ঋষিকেশের প্রেরণায় নিজ নিজ কর্তব্য করে যান, এগুলো করে যান তিনি। তো এই যে যিনি জাগ্রত অবস্থায় বহির ব্যাপারে চক্ষুর আদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা এই ক্ষণভঙ্গুর এই জগৎটা যে একেবারে মিথ্যে তা নয়, এটাকে বারবার বলা আছে ভাগবতে, এই জগৎকে স্বপ্নবৎ দর্শন করবে, বারবার বলা আছে। এই জগৎকে চক্ষু খুলে দেখবে, কিন্তু এটাকে স্বপ্নের মতো দর্শন করবে। কেন? এই আছে, এই নেই। এক্ষুনি দেখলে পরে দেখবে আর নেই। এই জন্য এটাকে যখন তত্ত্বজ্ঞানী দেখবে, এর মধ্যে জড়াবে না। কোনো বিষয়ের মধ্যে যেন তুমি জড়িয়ে পড়ো না। জড়িয়ে না পড়লে ঠিক আছে, জড়িয়ে পড়লেই মুশকিল হয়ে গেল, তখন আর কিছু করার থাকে না। কাজেই যিনি জাগরণ অবস্থায় বহির ব্যাপারে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা এই ক্ষণভঙ্গুর এই আছে এই নেই বিষয়ের আস্বাদন করে, আমাদের মন এই মনোরথের মধ্যে বসে জীবাত্মা ঘুরতে থাকে পাঞ্চাল দেশে বিভিন্ন রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এগুলো আনন্দ উপভোগ করে। কখনো খেতে খুব ভালো লাগে, সেগুলো খেলো, চপ্পচষলো, বললো, কান দিয়ে শুনলো, চোখ দিয়ে দেখলো। এই বহির ব্যাপারের সঙ্গে সংযোগ সাধন হয় একমাত্র ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ইন্দ্রিয় না থাকলে কে করবে? এই বলছেন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর এই বিষয়সমূহের উপভোগ যেরকম হয়, উপভোগ করে আনন্দ পায়। আর স্বপ্নের মধ্যে যে বিষয় ভোগ করে, আপনি বিশ্বাস করবেন না, স্বপ্ন দেখেছেন? স্বপ্নের মধ্যে যদি কেউ বিষয় ভোগ করে, একবারে সত্যি।
যখন ঘুম ভাঙবে তখন বলবে। স্বপ্নের মধ্যে পুরো ভোগ হচ্ছে। এটা যারা স্বপ্ন দেখেছেন স্বীকার করবেন, তারা জানবেন, বুঝতেই পারবেন না এটা মিথ্যা। যেমন দুটো একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। একজন গঙ্গাধর বলে একটা উড়িয়া নাম, সে ব্রাহ্মণ, সে রান্নাবান্না করে, সে পরমবিজয় মাধব গোস্বামী মহারাজ আমাদের প্রভুপাদের আবির্ভাব স্থানকে সামলাচ্ছেন। সেইখানে উৎসব রথযাত্রা বিরাট অনুষ্ঠান, খাওয়া দাওয়া করে ব্রাহ্মণ ডেকেছেন, রান্না করছে। 7 দিন যতদিন যেমন রান্না খুব ভালো রান্না করেন, নিয়ম আচারও পালন করেন কিছু। তিনি কাপড় চোপড় অনেক কিছু উপহার পেয়েছেন, কেউ খুশি হয়ে বকশিস দিয়েছে, আর মঠের থেকে যে টাকা দেবে বলেছে ওটাও পেয়েছে। এবার গ্রামে যাবে, বালেশ্বর গ্রামে যাবে। রাত্রিবেলা ঘুমিয়েছে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে তার ব্যাগ ফ্যাগ যে রেডি করে রেখেছে সব চুরি হয়ে যাচ্ছে, সব চুরি হয়ে গেছে। সে ঘুমের ঘরে কাঁদছে, আমার সব চলে গেল, সব চুরি হয়ে গেল, চিৎকার করছে। অন্য সব এদিক ওদিক যারা শুয়েছিল, গরমকাল, এদিক ওদিক ছুটে এসে বলে, কি হয়েছে গঙ্গাধর, কি হয়েছে? ওট ওট, আমার সব চলে গেল, কিচ্ছু নেই, আমার সব চুরি হয়ে গেল। ডেকে তাকে ধাক্কা মেরেছে, ওগুলো কোথায় চুরি হয়েছে, তোরই তো ব্যাগ সব রয়েছে। তাহলে ও কিন্তু দেখছে এটা সত্য। আর একটা ঘটনা চাকদাতে হয়েছে, চাকদার গোবিন্দ মন্দিরে এক মোটা সুভাষ ছিল, হ্যাঁ অনেক ঘটনা। সুভাষ হয়েছে, চৌকিতে শুয়েছে ওপরে, আর একজন প্যাটকা রোগা সে নিচে শুয়েছে, চৌকির নিচে পাখা চলছে, ঘুমোচ্ছে। দুজনে দুরকম স্বপ্ন দেখছে। একজন দেখছে যে চোর এসছে, আর একজন দেখছে ভূত এসছে, ভূতে ধরেছে। হ্যাঁ, এ দুজনে দুরকম স্বপ্ন দেখছে। ও ওপরে ভূতে ধরেছে বলে গড়াচ্ছে, গড়িয়ে ওর ঘাড়ে পড়েছে, আর ও ওকে জোরে ধরেছে, চোর চোর ধরেছি চোর, আর ওখানে বলছে ভূত ভূত ভূত। কিন্তু দুজনের জিজ্ঞাসা করে দেখলাম সত্যি কথা, ওরা বলছে বাস্তবিক ভূত ধরেছে। স্বপ্নে মনে হচ্ছে না স্বপ্ন দেখছি, ও চোর ধরেছে, চোরকে ঠিক আর ছাড়বে না, আর বলছে ভূত। কাজেই স্বপ্নে যেটা দেখা হয়, অনেকেই দেখেন, লজ্জায় হয়তো স্বীকার করবেন না, কিন্তু স্বপ্নে যা দেখে এটাকে সত্যের মতো মনে হবে। ভগবান এ কথাটাই বলছেন, স্বপ্ন ভেঙে গেলে ওটা দেখলে ও স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু এটা যখন এই যে স্বপ্নগুলো দেখছে রাঙা একবারে চারিদিকে সাজানো, এই যখন আমাদের স্বপ্ন দেখে না মানুষ, স্বপ্ন ভেঙে যায় না, এ স্বপ্ন দেখেছে আমি বিবাহ করব, বড় হব, এইখানে সব জমি কিনবো, বাড়ি কিনবো, তারপর এই করবো, স্বপ্ন ভেঙে যায়। একজন ভ্যান চালায় ছেলে, রাস্তায় এই বিহারিদের মতো ছাতু ফাতু খায়, কোনো মতেই চলে, হোটেলে একটু খেয়ে নেয়, ও এখন ঘুমিয়েছে। আর ওরা একটা কন্ট্যাক্ট হয়েছে, সকালবেলা উঠেই 7টার মধ্যে বাবু ডেকেছে, ওখানে মাল নিয়ে যেতে হবে, ভ্যান চালায়। ও এখন রাত্রে ঘুমেছে, ভ্যানওয়ালার ঘুম ভালো হয়, আমাদের পাকার তলায় এসিতে হয়ে ঘুম হয় না, ওদের ঘুম ভালো হয় পরিশ্রম করে। দেখতাম বিহারিগুলো বিহার থেকে আসতো, কলকাতায় রিক্সা চালাতো, আর রাত্রিবেলা কী করতো, চোখা বুঝেন, ওই পেঁয়াজ দিয়ে আলু দিয়ে আর ডাল, সুন্দর পাটালা খেয়ে কি আনন্দ। এবার ঝম্প বাজাতে পারবো, গান করতে হয়, সিয়ারাম সুন্দর, এগুলো দেখতাম, অপূর্ব। আমাদের ওইদিকে থাকতো, অনেকগুলো রিক্সাওয়ালা ওইখানে থাকতো। এখন ওই বেটা ভ্যান চালাবে, ভ্যান সকালবেলা যেতে হবে, এখন 7টা বেজে গেছে, ওঠে না, বন্ধু এসছে, এসে দেখে বেটা ঘুমোচ্ছে, এক লাথি মেরেছে, ওঠ বেটা শিগগিরি যেতে হবে 7টার মধ্যে বাবুর কাছে। ও ঘুম ভেঙে গেছে, ও স্বপ্ন দেখছে এক জায়গায় ও বিয়ে হয়েছে, সুন্দর অনেক যৌতুক পেয়েছে, সব কিছু, আর স্বপ্ন ভেঙে গেল। ও স্বপ্ন দেখছে বিরাট একটা জায়গায় বিয়ে হয়েছে, কন্যার সঙ্গে বিরাট সুন্দর, এত আনন্দ, সব ভেঙে গেল। যে আমাদের এই যে দেখি, এগুলো কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে যায়। কত উদাহরণ দেবো, আপনি পাগল হয়ে যাবেন। বিরাট ফ্যাক্টরির মালিক, কালকে হয়তো বলবো, আজকের সময় হবে, সর্বশান্ত হয়ে গেল। কটা ফ্যাক্টরি দেখেছি, মালিককে চুরি করে করে শেষ করে দিল, সে একবার শেষ, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি সব চুরি, কিছু করলো। তারপরে সেকে কি করতে হলো, কি অবস্থা, আগে কি অহংকার, ফ্যাক্টরি চালায়, তো সব ভেঙে গেল স্বপ্ন। স্বপ্ন কিন্তু ভজনের স্বপ্ন যেন কারোর না ভেঙে যায়। কেউ যদি মন গড়া কোনো কল্পনা নিয়ে এসেও থাকে,
এটা যেন বাস্তবে পরিণত হয়, তা নাহলে কাপুরুষ বলবে লোকে, দম নেই পালালো। এই অবস্থা খুব চিন্তায় ফেলে দেয় আমাদের। আজকে এই পর্যন্ত আলোচনা থাকলো। তা যে বাসনময় এই স্বপ্নকালে হৃদয়ে, ঠিক স্বপ্নের যে আমরা জেগে থাকাকালীন অবস্থায় যা দেখি, এটাও স্বপ্নের মতো আমাদের বাসনা জাগ্রত হয়, সবই সেরকমই হয়। বিস্তৃত আমরা কালকে আলোচনা করব। এই পর্যন্ত থাকলো। তমাদিদেবম পুরুষো পুরাণম তমালবর্ণম শ্বেতাবতারম অপার সংসার সমুদ্র সেতুম ভজামহে ভগবতু স্বরূপম। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो